नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल शिक्षा सहाय को आपण स्वागत। आज आम नवम श्रेणी द्वितीय अध्याय समास पढ़ा। प्रथमे इंट्रोडक्शन नहीं समास कौन तो प्रथमे देख उदाहरण देछि। जशोदा पुत्र निमित्त शोकरे अधीर हेले। जशोदा पुत्र शोकरे अधीर हेले। सुनारे तियारी हारटी झील को भारी मानुची। सुना हारटी झील को भारी मानुची। शोक रूपक अग्नि मनीष शरीर को क्षीण करदिए। शोकाग्नि मनीष शरीर को क्षीण करदिए। चक्र अच्छी पानी रे जହାର से महाभारत युद्धर कर्णधार अटंती। चक्रपाणी महाभारत युद्धर कर्णधार अटंती। आस उपर वाक्य गुड़िक आलोचना करबा। वर्तमान लक्ष्य कर क और ख वाक्यर अर्थ समान हेउची। सेहीपरि यथाक्रमे ग घ व च छ ज वाक्यर अर्थ मध्य समान हेउची। क वाक्य थिबा पुत्र निमित्त शोक पदगुड़िक मिसी जाई ख वाक्य पुत्र शोक पदरे परिणत होईची। सेहीपरि ग वाक्य थिबा सुनारे तियारी हार पदगुड़िक मिसी जाई ख वाक्य सुनाहार। व वाक्यर शोक रूपक अग्नि पदगुड़िक मिसी जाई च वाक्य शोकाग्नि। छ वाक्यर चक्र अच्छी पानी रे जହାର ज वाक्य चक्र पानी रे परिणत होईची। तो आम ये देखिले प्रत्येक वाक्य जो सब पद अच्छी से पदगुड़िक द्वितीय वाक्य मिलित हो संक्षिप्त एठी प्रकाश पाउची। सुनारे तियारी हार सेटा संक्षिप्त सुनाहार होईची। शोक रूपक अग्नि संक्षिप्त शोकाग्नि होईची। तेणु एठारे पदगुड़िक मिलित हो गोटे पदरे प्रकाश पाउचे। आमे देखिले जे वाक्य मध्य परस्पर संपर्क थिबा एकाधिक पद को मिसाई देई एक पदरे परिणत करा जाई पारुचे। फल वाक्य छोट हो पारुची और श्रुति मधुर हेउची। व्याकरण शास्त्र रे एही प्रक्रिया को समास कहा जाए। एथिरे जणागला जे परस्पर संबंध थिबा दुई बा ततोधिक पद को एक पदरे परिणत करिबार नाम हेउची समास। परस्पर संबंध थिबा दुई बा ततोधिक पद तो जेतिकी आमर पद थिबो सेठी दुईटी पद थाई पारे किंबा तीनोटी थाई पारे चारोटी थाई पारे। दुई बा ततोधिक पद को एक पदरे परिणत करिबार गोटे पदरे परिणत करिबार नाम हेउची समास। समास प्रक्रिया रे संपर्कित होइतिबा पद गुड़िक हेले यथाक्रमे समस्त पद, पूर्व पद, परपद बा उत्तर पद, समस्यमान पद, विग्रह वाक्य। प्रथमे देख समस्त पद। समास रे पद गुड़िक मिलित हेबा परे जो पद सृष्टि हुए ताहाको समस्त पद कहा जाए। तो समास रे पद गुड़िक मिलित हेबा परे जो पद सृष्टि हुए उदाहरण आम ये देखि नबा। तो वर्तमान धरिनिय सुनारे तियारी हारटी झील को भारी मानुची। सुना हारटी झील को भारी मानुची। तेणु एठारे समस्त पद हेबो सुनाहार। तो पद गुड़िक मिलित हेबा परे जोटी आमे पाई थाउ सेटा हेउची समस्त पद। शोक रूपक अग्नि तेणु एठारे दुईटी पद अच्छी मिलित हो गला। शोकाग्नि हो गला गोटे पदरे प्रकाश पाइला। तो जितेबाला पद मिलित होइकी आमे जोटा पाई थाउ सेटा हेउची समस्त पद। तापरे उदाहरण एठारे देछि। अन्य उपाय आमे मध्य कहि परिबा समास निष्पन्न पद को समस्त पद कहा जाए। तो समास कला परे जो पद आमे पाई थाउ समास निष्पन्न पद को समस्त पद कहा जाए। जेमिति देखिबा सिंह चिन्हित आसन हैला सिंहासन। सिंहासन हेउची समस्त पद। सिंह हेउची पूर्व पद, आसन हेउची परपद। तो वर्तमान देखिबा एठारे तीनोटी पद अच्छी। सिंह गोटे पद, चिन्हित गोटे पद, आसन गोटे पद। तो जदि आमे चिन्हितटा मध्य पद हुए ताहेले सिंह कौन हेबो मध्य पदर पूर्वरु रहुतुवारु सिंह हेबो पूर्व पद, मध्य पदर परे रहुतुवारु सन हेबो परपद। सिंह सेतिपाई पूर्व पद, आसन हेउची परपद बा परपद को आ गोटे कौन कहंती उत्तर पद। समस्यमान पद। सिंहासन समस्त पदरे सिंह हेउची गोटे समस्यमान पद और आसन हेउची आउ गोटे समस्यमान पद। जो पद गुड़िकर मिश्रण रे समस्त पद गठित हुए से पद गुड़िक गोटे गोटे समस्यमान पद। अच्छा वर्तमान जदि आमे एठी सिंह चिन्हित आसन को देखिबा तेणु सिंह हेउची गोटे समस्यमान पद आउ आसन हेउची समस्यमान पद। चिन्हित भी हेउची गोटे समस्यमान पद। जो पद गुड़िक मिलित हेबा परे आमको समास मिली थाए ସେହି ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସମସ୍ୟମାନ ପଦ। ତାପରେ ଅଛି ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ।
समास अंतर्गत पदमानंकर परस्पर संबंध जानिबा पई ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ାଯାଏ ତାହାକୁ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ବା ସମାସ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଶୋକାଗ୍ନି କହିବି, ଖାଲି ଶୋକାଗ୍ନି କହିବି, ତାହେଲେ ତମେ ତାକୁ, ଯଦି ଶୋକାଗ୍ନି ମାନେ ଶୋକ ରୂପକ ଅଗ୍ନି, ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟଟି ତମେ ତିଆରି କରିବ, ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ, ସମାସ ବାକ୍ୟ ବା ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ। ସମାସ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଦମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତ ସମାସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି, ଯେମିତି ସିଂହାସନ, ସେଠାରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ସିଂହ ଆସନ, ଏଇ ଦୁଇଟି ପଦର ସମ୍ବନ୍ଧ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ହେଇଯାଉଛି ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ। ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟକୁ ଆଉ କଣ କୁହନ୍ତି? ସମାସ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ଅଛି ସମାସର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି ସମାସର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା, ପୁରା ସମାସର ପରିଚୟ ପୁରା ହେଇଗଲା, କାହାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ଧରିନିଅ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେଇଯିବା। ପୁତ୍ର ଶୋକ ହେଉଛି ସମାସ ବା ସମସ୍ତ ପଦ। ଏଠାରେ ପୁତ୍ର ହେଉଛି ପୂର୍ବ ପଦ, ଶୋକ ହେଉଛି ପରପଦ, ପୁତ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ, ଶୋକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ, ଆଉ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ, ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ, ସମାସ ବାକ୍ୟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁତ୍ର ନିମିତ୍ତ ଶୋକ ହେଉଛି ଏଇ ତିନୋଟି ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ, ସମାସ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖିନେବା ସମାସର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାସକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ, କର୍ମଧାରୟ ସମାସ, ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ, ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ, ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ 6ଟି ସମାସ ଅଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତତ୍ପୁରୁଷ ଓ କର୍ମଧାରୟ, ତ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଦୁଇଟା, ତତ୍ପୁରୁଷ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ଦୁଇଟିରେ ଉତ୍ତର ପଦର ଅର୍ଥରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହୁଥିବାରୁ ଏ ଦୁଇଟି ଉତ୍ତର ପଦ ପ୍ରଧାନ। ଉତ୍ତର ପଦକୁ ଆଉ କଣ କୁହନ୍ତି? ପରପଦ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ତତ୍ପୁରୁଷ ଆଉ କର୍ମଧାରୟ ହେଉଛି ପରପଦ ପ୍ରଧାନ। ଦ୍ୱିଗୁ ଓ ଅବ୍ୟୟୀଭାବ, ଦ୍ୱିଗୁ ଆଉ ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ହେଉଛି ପୂର୍ବପଦ ପ୍ରଧାନ। ତ ଦ୍ୱିଗୁ ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ପଦ, ତେଣୁ ତାର ଯୋଉ ଦିଟା ପଦ ଥାଏ, ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ପଦ, ପରପଦ, ତାର ପୂର୍ବ ପଦରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହୁଥାଏ। ତାପରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ହେଉଛି ଉଭୟ ପଦ ପ୍ରଧାନ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କହିଲେ ପୂର୍ବ ପଦ ଆଉ ପରପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାନ ରହୁଥିବାରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉଭୟ ପଦ ପ୍ରଧାନ। ତାପରେ ହେଉଛି ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। କିନ୍ତୁ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟମାନ ପଦର ଅର୍ଥ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆନଯାଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ତ ବହୁବ୍ରୀହି ଯୋଉଟା ରହିଲା, ସେଟା ହେଉଛି ତାର କୌଣସି ପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନଥାଏ, ତାର ଅର୍ଥଟା ପୁରା ଭିନ୍ନ ଥାଏ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ଥାଏ। ଏହା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 6ଟି ସମାସ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମ ସମାସ ହେଉଛି ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ତାର ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଠାରୁ ସପ୍ତମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ସହିତ ବିଶେଷ୍ୟ କିମ୍ବା ବିଶେଷଣ ପଦର ସମାସ ହୋଇ ପରପଦର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଲେ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହୁଏ। ଏହାର ସମସ୍ତ ପଦରେ ପୂର୍ବ ପଦର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୋପ ପାଏ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଠାରୁ ସପ୍ତମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ତ ଯୋଉ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଥିବ ସେଟା ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବ, ତା ସହିତ ବିଶେଷ୍ୟ କିମ୍ବା ବିଶେଷଣ ପଦର ସମାସ ହୋଇ ପରପଦର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଲେ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହୁଏ। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ପଦଟି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ୍ୟ ଥିବ, ପରପଦଟି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ୍ୟ କିମ୍ବା ବିଶେଷଣ ପଦ ଥାଇପାରେ। ତାହେଲେ ସମାସ ହେଲେ କଣ ହୁଏ? ପରପଦର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ି ଆସିଛୁ, ତତ୍ପୁରୁଷ ଆଉ କର୍ମଧାରୟରେ ଉତ୍ତର ପଦ ବା ପରପଦ ପ୍ରଧାନ। ତ ପରପଦର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଲେ ସେଠି ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହୁଏ, ଆଉ ସମସ୍ତ ପଦରେ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୋପ ପାଇଯାଏ। ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ, ଗୃହକୁ ଆଗତ, ଗୃହାଗତ। ତ ଏଠି ଗୃହକୁ, ଏଠି ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ କଣ ଅଛି? କୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେଟା ସମସ୍ତ ପଦ ହେବ କିମ୍ବା ସମାସ ହେବ, ସେତେବେଳେ କୁ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଘରକୁ ମୁହାଁ, ଘର ମୁହାଁ। ଧନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ। ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି। ଆଉ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହେଉଛି ସାହାଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ, ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ। ଚରଣକୁ ଆଶ୍ରିତ, ଚରଣାଶ୍ରିତ। ମାଛକୁ ଧରା, ମାଛ ଧରା। ଦୁଧକୁ ଖିଆ, ଦୁଧ ଖିଆ।
ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତ ଆଦି ସମାସ ଗଢ଼ା ଯାଇପାରିବ। ବ୍ୟାପ୍ତି ଓ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷର ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ବ୍ୟାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଦେଖ ଚିରକାଳକୁ ବ୍ୟାପୀ ଦୁଃଖ ଚିର ଦୁଃଖ, କ୍ଷଣ କାଳକୁ ବ୍ୟାପୀ ସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଏଠାରେ ପୂର୍ବ ପଦରେ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ କୁ ଆଉ କୁ ସମସ୍ତ ପଦରେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଛି। ତ କ'ଣ ହୁଏ, ଏଇ ଯୋଉ କୁ ଆଉ କୁଟି ସମସ୍ତ ପଦରେ ଲୋପ ହେଇଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖି ନେବା ତୃତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ। ତୃତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷରେ ସର ଦ୍ୱାରା ଆହତ ସରାହତ, ବିଦ୍ୟାରେ ହୀନ ବିଦ୍ୟାହୀନ, ମାଙ୍କଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଖିଆ ମାଙ୍କଡ଼ ଖିଆ। ତ ଏଠାରେ ଯୋଉ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲାଗିଛି ଦ୍ୱାରା, ଏଠି ବିଦ୍ୟାରେ ରେ ହେଉଛି ବିଭକ୍ତି, ମାଙ୍କଡ଼ ଦ୍ୱାରା, ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ଲୋପ ହେଇଯାଉଛି। ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ ଅଗ୍ନିଦଗ୍ଧ, ଜଳରେ ଶୂନ୍ୟ ଜଳ ଶୂନ୍ୟ, ମନରେ ଗଢ଼ା ବା ମନ ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ା ମନ ଗଢ଼ା, ହାତରେ କଟା ହାତ କଟା, ଶୋକରେ ଆକୁଳ ଶୋକାକୁଳ, ତନ୍ତରେ ବୁଣା ତନ୍ତ ବୁଣା, ଭଗାରୀ ଦ୍ୱାରା ହସା ଭଗାରୀ, ଭଗାରୀ ଅର୍ଥ ଶତ୍ରୁ, କାଳିଦାସ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କାଳିଦାସ ରଚିତ ଆଦି ସମାସ ଗଢ଼ା ଯାଇପାରିବ। ଏଠାରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ରେ ଦ୍ୱାରା ଆଦି ସମସ୍ତ ପଦରେ ଲୋପ ହେଇଯାଇଛି। ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ପୁତ୍ର ନିମିତ୍ତ ଶୋକ ପୁତ୍ର ଶୋକ, ରଙ୍ଗ ନିମିତ୍ତ ମଞ୍ଚ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ ଦେବାର୍ପିତ। ସେହିପରି ଧର୍ମ ନିମିତ୍ତ ପତ୍ନୀ ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ଛତା ପାଇଁ କନା ଛତା କନା, ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ପିଇବା ପାଣି, ମନକୁ ରୁଚା ମନ ରୁଚା ଆଦି ସମାସ ଗଢ଼ା ଯାଇପାରିବ। ଏଠାରେ ପୂର୍ବ ପଦରେ ଥିବା ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ସମସ୍ତ ପଦରେ ଲୋପ ହେଇଯାଏ। ତ ଆମେ ଜାଣିଲୁ କ'ଣ, ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସରେ ଯେତିକି ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ ସେ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତ ପଦରେ ଲୋପ ହେଇଯାଏ। ସମାସ ତିଆରି ହେଲା ବେଳେ ସମାସରେ ସେଟା ଆଉ ନଥାଏ। ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ବୃକ୍ଷରୁ ପତିତ ବୃକ୍ଷ ପତିତ, ବିଦେଶରୁ ଆଗତ ବିଦେଶାଗତ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ଗୋଠରୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆ, ଧର୍ମରୁ ଛଡ଼ା ଧର୍ମ ଛଡ଼ା, ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ରୋଗମୁକ୍ତ, ଗଛରୁ ତୋଳା ଗଛ ତୋଳା, ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଜନ୍ମାନ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଠାରେ ପୂର୍ବ ପଦରେ ଥିବା ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନରୁ ସମସ୍ତ ପଦରେ ଲୋପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ, ଏହି ସମାସର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିବିଧତା ରହିଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ଗାଁର ମୁଣ୍ଡ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ, ନଦୀର ଜଳ ନଦୀ ଜଳ। ସେହିପରି ଗଢ଼ା ଯାଇପାରିବ ନାରୀର ଶିକ୍ଷା ନାରୀ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରଜାର ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର, କର୍ମର ଫଳ ମାତୃର ଭାଷା ମାତୃଭାଷା, ମାନବର ଧର୍ମ ଯୁବକର ସଂଘ ଇତ୍ୟାଦି। ଅର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପର ପ୍ରଭୃତି ପଦ ସମସ୍ତ ପଦରେ ପୂର୍ବ ପଦ ହୋଇଥାଏ। ସମାସ ବାକ୍ୟ ବା ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟରେ ଏହି ସବୁ ଶବ୍ଦ ରହିଥାଏ। ଅର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପର ଆଦି ଶବ୍ଦ ରହିଥାଏ। ସେଇ ଶବ୍ଦ ଥିବା ସମାସ ବାକ୍ୟ ବା ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସମାସରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ, ସେ ସମସ୍ତ ପଦ ବା ସମାସରେ ପରିଣତ ହେଲା ବେଳେ ସେଇ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ପଦ ହେଇଯାଏ। ତ ଚନ୍ଦ୍ରର ଅର୍ଦ୍ଧ ଏଠି ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର, ଏ ଅର୍ଦ୍ଧଟା ପୂର୍ବ ପଦ ହେଇ ଏଠି ଅର୍ଦ୍ଧଟା ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା, ପୂର୍ବ ପଦଟା ପ୍ରଥମେ ଆସେ, ପରପଦ ତାପରେ ଆସେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ନଈର ମଝି ମଝି ନଈ, ଅହନର ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ, ଅହନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦିନର 12ଟାକୁ ଅହନ କହନ୍ତି। ରାତ୍ରିର ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ର, ଅହନର ପୂର୍ବ ପୂର୍ବାହ୍ନ, ମାନେ 12ଟାର ପୂର୍ବ ସମୟକୁ ପୂର୍ବାହ୍ନ। ଅହନର ଅପର ଅପରାହ୍ନ, ସେହିପରି ଗଢ଼ା ଯାଇପାରିବ ଅଧରାତି, ରାତିର ଅଧା ଅଧରାତି, ଦେଶର ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ଇତ୍ୟାଦି। ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସରେ ରାଜା ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତ ପଦରେ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏଠାରେ ଦେଖିନେବା ହଂସ ମାନଙ୍କର ରାଜା ରାଜହଂସ, ରାଜା ଶବ୍ଦଟି ରାଜରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରାଜହଂସ ହେଇଗଲା। ପଥ ମାନଙ୍କର ରାଜା ରାଜପଥ, ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାଜପୁତ୍ର, ମଗଧର ରାଜା ମଗଧରାଜ, ସେହିପରି ରାଜାଙ୍କର ନୀତି ରାଜନୀତି। ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗବାଚକ ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତ ପଦରେ ପୁଲିଙ୍ଗରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ, ଯଥା ହଂସୀର ଡିମ୍ବ ହଂସ ଡିମ୍ବ। ତ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗବାଚକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ହଂସୀ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ପଦ ହେବ ସେଟା ପୁଲିଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ହଂସ। ଛାଗିର ଦୁଗ୍ଧ ଛାଗ ଦୁଗ୍ଧ। ପୂର୍ବ ପଦରେ ଥିବା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ର ସମସ୍ତ ପଦରେ ଲୁପ୍ତ ହେଉଛି। ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସାହିତ୍ୟରେ ନିପୁଣ ସାହିତ୍ୟ ନିପୁଣ,
ଗଣିତରେ ପଟୁ ଗଣିତ ପଟୁ, ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ ବିଦ୍ୟା ନିପୁଣ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି। ଗଣିତରେ ପଟୁ ଗଣିତ ପଟୁ, ରେଟା ଲୋପ ପାଇଗଲା। ସାହିତ୍ୟରେ ନିପୁଣ ସାହିତ୍ୟ ନିପୁଣ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ରେ ଲୋପ ପାଇଗଲା। ଗଛରେ ପାଚିଲା ଗଛ ପାଚିଲା। ଅରଣ୍ୟରେ ରୋଦନ ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ। ଏଠାରେ ପୂର୍ବ ପଦରେ ଥିବା ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ରେ ସମସ୍ତ ପଦରେ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ସେହି ନିୟମରେ ଗଢ଼ା ଯାଇପାରିବ ହାଣ୍ଡି ରନ୍ଧା, ହାଣ୍ଡିରେ ରନ୍ଧା ହାଣ୍ଡି ରନ୍ଧା। ସନ୍ତରଣରେ ପଟୁ ସନ୍ତରଣ ପଟୁ। ନରରେ ଅଧମ ନରାଧମ। ଦୁଃଖରେ ମଗ୍ନ ଦୁଃଖ ମଗ୍ନ। ବଣରେ ଭୋଜି ବଣଭୋଜି। ଏବେ ଦେଖିବା ନଂ ତତ୍ପୁରୁଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଂ ହେଉଛି ନାସ୍ତି ସୂଚକ। ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସରେ ନିଷେଧ ଅର୍ଥରେ ନଂ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହୁଏ। ସଂସ୍କୃତ ନଂ ର ଓଡ଼ିଆ ରୂପ ହେଉଛି ନ। ଏହା ଏକ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ସାଧାରଣତଃ ନ ପରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ ହୁଏ, ନ ପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଅ ହୁଏ। ତ ନ ପରେ ଯଦି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ନ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହବ? ଅନ୍ ହବ। ଆଉ ନ ପରେ ଯଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ତାହେଲେ ଅ ହେବ। ଦେଖିବା ନ ଆବିଳ, ଏଠି ନ ପରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଆ। ନ ପରେ ଯଦି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ତାହେଲେ ଅନ୍ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ ଆବିଳ ଅନାବିଳ। ନ ଉଚିତ ଅନୁଚିତ, ନ ପରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ତେଣୁ ଅନ୍ ହେଇଛି। ଅନଶନ ନ ଅସନ ଅନଶନ। ଅନଭିଜ୍ଞ ନ ଅଭିଜ୍ଞ ଅନଭିଜ୍ଞ। ନ ଆଗତ ଅନାଗତ। ନ ଇଷ୍ଟ ଅନିଷ୍ଟ। ନ ଉନ୍ନତ ଅନୁନ୍ନତ। ଏଠାରେ ନ ଅନ୍ ରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ନ ଚଳ ଅଚଳ। ଏଠାରେ ଦେଖିନେବା ନ ପରେ କ'ଣ ଅଛି? ଚ ଅଛି। ଚଟି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ନ ପରେ ଯଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ତାହେଲେ ଅ ହୁଏ, ତେଣୁ ନ ସ୍ଥାନରେ ଏଠି ଅ ହେଇକି ଅଚଳ ହେଇଛି। ନ କଟା ଅକଟା, ଏଠାରେ ନ ଅରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସେହିପରି ଗଢ଼ା ଯାଇପାରିବ ନ ବାଟ ଅବାଟ। ନ ଧୁଆ ଅଧୁଆ। ନ ଦୂର ଅଦୂର। ନ ପାଳକ ଅପାଳକ। ନ ପାଠୁଆ ଅପାଠୁଆ। ନ ଲଗା ଅଲଗା। ନ ମାନିଆ ଅମାନିଆ। ଆମ ଭାଷାରେ ଅଣର ବ୍ୟବହାର ଅଛି। ନ ପରେ ସ୍ୱର ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଅଣର ଆଗମ ହୁଏ। ନ ପରେ ସ୍ୱର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯାହା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଣ ଆସିପାରିବ। ଦେଖାଯାଉ ନ ପରେ ଓସାରିଆ, ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଅଣ ଓସାରିଆ। ନ ପରେ ଏଠି ହ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଣ ହଳଦିଆ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ କ'ଣ? ନ ପରେ ଯଦି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ତାହେଲେ ଅନ୍ ହବ। ନ ପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଅ ହବ। ନ ପରେ ସ୍ୱର ଥାଉ କି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଥାଉ କିଛି କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଠି ଅଣର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ। କେତେକ ପଦ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଧାତୁ ପୂର୍ବରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଦ ଯୋଗ କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ଉପପଦ କୁହାଯାଏ। ମଧୁପାନ କରେ ଯେ ମଧୁପ ମଧୁ ପାଇ। ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଯୋଗ ହେଇଛି ମଧୁ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ହେଇଛି ମଧୁପ। କୂଳ ବୁଡ଼ାଏ ଯେ, ତ ବୁଡ଼େଇବା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା ରହୁଛି ଯୋଉଟାକି ଧାତୁ, କ୍ରିୟା ଧାତୁରୁ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପଦ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏଠି ହେଉଛି କୂଳବୁଡ଼ା। ଏଠାରେ ମଧୁ ଓ କୂଳ ଶବ୍ଦ ଧାତୁ ପୂର୍ବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଧାତୁ ଏଠି ବୁଡ଼ାଏ ବୁଡ଼ ଧାତୁ ଅଛି, ପାନରେ ପା ଧାତୁ ଅଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଉପପଦ। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଉପପଦ ସହିତ ଧାତୁ ଅଥବା କ୍ରିୟା ନିଷ୍ପନ୍ନ ଅନ୍ୟ ପଦର ଯେଉଁ ସମାସ ହୁଏ ତାହାକୁ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କହନ୍ତି। ସେହିପରି ଗଢ଼ା ଯାଇପାରିବ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ଶଯ୍ୟାରେ ଶୁଏ ଯେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। କୁମ୍ଭକାର, କୁମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କରେ ଯେ କୁମ୍ଭକାର। ମଣିଷ ଖାଏ ଯେ ମଣିଷଖିଆ। ସତ୍ୟ ବଚନ କରେ ଯେ ସତ୍ୟବାଦୀ। କାନରେ କୁହେ ଯେ କାନକୁହା। ତାପରେ ଦେଖିନେବା ଅଲୁକ୍ ସମାସ। ଅଲୁକ୍ ମାନେ ଯୋଉଟା ଲୁଚେ ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର, ଯୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଥିର। ଆଗରୁ ଦେଖିଲେ ସମାସର ସମସ୍ତ ପଦରେ ପୂର୍ବ ପଦର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୁକ୍ ବା ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯୁଦ୍ଧି ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପଦରେ ତାର ରୂପ ଲୁକ୍ ବା ଲୁପ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ରେଟା ଏଠି ମିଶି କରିକି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶବ୍ଦ ପାଉଛୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ସେଥିରେ ସମାସରେ କ'ଣ ଅଛି
विभक्ति चिन्ह मध्य मिसिकरी रहिछि तेणु एठी तार रूप लोप पाउ नाही तेणु ताहा अलुप्त बा अलुक हो जाइछि। एथिरु जानिले जे ଯେଉଁ समासरे ସମସ୍ତ ପଦରେ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୁପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଅଲୁକ୍ ସମାସ କହନ୍ତି। ତ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଏଠି ଲୋପ ପାଉନାହିଁ। ସେହିପରି ଗଢ଼ାଯାଇ ପାରିବ ବନେ। ବନେର ଅର୍ଥାତ୍ ବନରେ। ବନରେ ଚରେ ଯେ ବନେଚର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ବନେଚର କହିଲେ ଆମେ ବନରେ ଜାଣୁଛୁ ରେ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନଟି ସମସ୍ତ ପଦରେ ସବୁବେଳେ ଲୋପ ପାଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲୋପ ପାଉନାହିଁ ତେଣୁ ଏଟା ଅଲୁକ୍ ସମାସ କୁହାଯିବ। ଅନ୍ତେ ଅନ୍ତରେ ବାସ କରେ ଯେ ଅନ୍ତେବାସୀ। ହଷ୍ଟେଲର ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତେବାସୀ କୁହାଯାଏ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।